Louez-le dans l'étendue céleste ou sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le avec la sonnerie du corps, louez-le avec les luttes et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales éclatantes. Que tout ce qui respire, loue l'Éternel, louez l'Éternel. 할렐루야, 그의 성소에서 하나님을 찬양하며 그의 군능의 궁창에서 그를 찬양할지어다. 그의 능하신 행동을 찬양하며 그의 지극히 위대하심을 따라 찬양할지어다. 나팔 소리로 찬양하며 비파와 수금으로 찬양할지어다. 소고치며 춤추어 찬양하며 현악과 퉁소로 찬양할지어다. 큰 소리 나는 제금으로 찬양하며 높은 소리 나는 제금으로 찬양할지어다. 호흡이 있는 자마다 여호와를 찬양할지어다. 할렐루야. Tout est puissant, te bénissons, Seigneur. Nous venons, Seigneur, pour te chanter, te célébrer, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, par la joie céleste, Père. Nous voulons nous afficher vers toi, Seigneur. Purifie-nous, sanctifie-nous par ton sang, Seigneur. Seigneur, reçois la gloire à travers ce culte, Père. Bénis-nous tous qui sont présents ici, Seigneur. Nous avons soif de toi, Seigneur, et nous avons faim de toi, et piété de nous, Seigneur. 하나님의 사랑과 은혜를 진실로 감사합니다. 주님을 찬양하며 주께 경배와 영광을 돌리고자 달려왔습니다. 예배한 우리 모든 성도들에게 하나님의 사랑과 긍휼과 자비를 주시고 무엇보다 하늘의 기쁨을 허락해 주옵소서. 상한 자를 치유하여 주시고 공고한 자를 일으키시고 고통하는 자에게 주님의 긍휼과 자비가 오늘 이 시간 임하게 하여 주옵소서. 여태한 일을 함께하지 못한 사랑하는 지체들 기억하여 주시고 주님의 사랑의 은혜로 보존해 주옵소서. 우리가 주님만을 사랑합니다. 영원토록 찬송과 찬양을 받으실 주께만 영광을 올려드립니다. 감사하고 예수님 이름으로 기도합나이다. 아멘. 내 영혼 저 하늘을
ensemble. 하나님은 우리를 찬양을 위하여 지으셨습니다. 그 성도가 하나님을 기뻐하고 즐거워하면서 찬양하는 것은 우리의 특권이기도 하지만 우리의 의무입니다. 그런데 우리 인생의 여정에 늘 찬양할 만한 그런 상황이 된다든지 찬양할 힘이 있다든지 또 그런 기쁨이 있는 것만은 절대 아닙니다. 그래서 이 찬양은 사람의 감정에서, 사람의 인생의 환경에서, 성공에서 나와서 드리는 그런 찬양이 아니라 성도의 본질입니다. 그래서 감정이 아닌 믿음으로 주님 앞에 찬양을 드려야 합니다. 오늘 우리가 우리의 삶 속에 어떠한 배경 체질가 다 있을 겁니다. 찬양하기가 쉬운 분도 계실 것이고 전혀 답답해서 아파서 괴로워서 아니면 한 치 앞도 보이지 않아서 찬양이 어려운 분도 계실 겁니다. 근데 오늘 시편을 끝나면서 제일 마지막 메시지는 150편 시편 제일 마지막 장의 제일 마지막 절은 이렇게 기록하고 있습니다. 호흡이 있는 자마다 여호와를 찬양할지어다. 할렐루야. 그래서 오늘 우리가 우리의 심령이 어떠하든 간에 하나님께 도움을 구하십시다. 주님, 제가 죽는 그날까지 찬양에 멈추지 않기를 바랍니다. 그리고 어떤 상황이든지 찬양을 부를 수 있도록 그 상황들을 뛰어넘을 수 있는 믿음도 주님 허락해 주옵소서. 그래서 주님, 설령 제가 고통스러울지라도 제 영혼의 눈이 기뻐하며 또 심령이 절구하고 하나님께는 찬양만 드리게 하여 주옵소서. 기도하겠습니다. C'est toi qui nous as délivrés, Seigneur. Seigneur, reçois la gloire. Fais-nous, Seigneur. Nous bénissons, il est à nous. Reçois la gloire. Reçois, Seigneur, la vie de chacun. Nous t'aimons et nous t'aimons, Seigneur, comme tu nous as aimés. Nous voulons te chanter. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Et pitié de nous, élève, Seigneur. Alléluia. Sois loué, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Bénis-nous tous, Seigneur. Oh, Abba Père. Oh, Père, aie pitié, Seigneur. Dieu de puissance, tu agis en ton nom, Père. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce culte. Merci, Seigneur, pour ce moment d'entrée. Merci, Seigneur, nous nous réjouissons, Seigneur, de t'adorer de nouveau, Seigneur, parce que tu nous as sauvés. 할렐루야. 우리 사랑하는 이들 위해서 기도하십시다. 가족들과 또 구원받지 못한 이들 위해서 또 선교주를 위해서 기도하겠습니다. 우리 리엘 프랑스 인교회와 또 오늘 또 새롭게 구성되는 부르 예배와 또 피탈리 자매 비전 갤러리로 이용해서 오늘 참 장소를 바뀌어서 처음 시작하게 되는데 하나님께서 은혜를 주실 수도 기도하십시다. 그리고 아프리카의 부르키나파소, 베nin과 토고와 또 세계각지에 흩어져서 우리가 함께 신앙생활을 하고 또 주님을 섬기는 동역자들, 사랑하는 형제 자매들 위해서 하나님 저들에게도 넘치는 은혜를 주옵소서. 기도하겠습니다. Dieu bénissons. Nous prions pour eux, Seigneur. Alléluia, Père. Merci pour ton grâce. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Père, nous te bénissons et t'adorons, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 나를 길이 가버람비 시나이
나니 히리 가브라미 시나이 할렐루야 스냐 나니 히리 가브라미 시나이 나니 히리 가브라미 히리 가브라미 시나이 나니 히리 가브라미 히리 가브라미 시나이 아바 군대 히리 가브라미 시나이 나니 히리 가브라미 시나이 할렐루야 스냐 역사에 주시옵소서 나니 히리 가브라미 시나이 나니 히리 가브라미 시나이 나니 히리 가브라미 시나이 Père, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Oh Père, alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce immense, Père. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta grâce immense, Père. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, ce jour. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Aie pitié de nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Merci, Seigneur, par ta puissance. 우리 마지막으로 각자의 인생을 주님 앞에 구하십시다. 하나님, 제 남은 인생과 제 인생의 향방과 또 이 땅에서의 모든 사명과 그 소명이 주님의 뜻 가운데 합당하게 이루어질 수 있도록 도와주시고, 무엇보다 연약하고 부족한 제 삶에 주님께서 친히 주관하셔서 주님의 영광을 위하여 복음의 의의 도구로 사용될 수 있도록 주님 저에게 은혜를 내려주옵소서. 주님의 인생의 길이가 아니라 또 세상의 기준이 아니라 하나님 뜻 가운데 쓰임받을 수 있도록 주님 제게 복음적 인간이 되게 하여 주옵소서. 그리고 제 인생에 필요한 그 모든 은사와 능력을 채우시고 제가 기도하고 간구하는 모든 기도의 제목에도 주님 간섭하여 주심으로 하나님께 이런 영광 또 이 땅에서는 복음의 도구가 될 수 있도록 축복해 주시옵소서. 기도하겠습니다. 아버지, 긍휼과 자비를 우리 가운데 베푸시고 각자의 인생을 부르셔서 구수하신 주님, 이제는 남은 예수를 그리스도의 영광을 위하여 살기를 소원합니다. 하나님이여, 긍휼과 자비와 능력을 베풀어 주시옵소서. 아버지, 긍휼과 자비와 능력을 베풀어 주시옵소서. 아버지의 도와주시옵소서. 아버지 역사에 주시옵소서. 할렐루야, Seigneur, 역사에 주시옵소서. 아버지 도와주옵소서. 아버지 도와주시기 하여 주시옵소서. 할렐루야, Seigneur, 역사에 주시옵소서. 아버지여 도와주옵소서. 할렐루야, Seigneur. 오늘 이분간 묵상하겠습니다. 하나님, 제 인생을 주관하여 주시고 말씀해 주옵소서. 인도하여 주시고 강건하게 붙드시고 그리스도만 사랑할 수 있도록 도와주옵소서. 사도신경으로 우리의 신앙을 주께 고백하겠습니다. 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령이 태하사 동령여 마리아에서 나시고 본디오 빌라도의 본을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 이르사 하나님 우편자 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도와 서로 교통하는 것과 주를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원의 선 것을 믿사옵나이다. 아멘. 할렐루야. 옆에 우리 인사합시다. 하나님의 은혜와 평강이 당신에게 넘치기를 바랍니다. 예, 저는 여러분들과 함께 오늘 골로새서 1장 23절부터
29절까지 한번 교도하겠습니다. 제가 23절입니다. 만일 너희가 믿음에 거하고 터 위에 굳게 서서 너희 들은 바 복음의 소망에 흔들리지 아니하면 그리하리라. 이 복음은 천하 만민에게 전파된 바요 나 바울은 이 복음의 일꾼이 되었노라. 내가 교회의 일꾼 된 것은 하나님이 너희를 위하여 내게 주신 직분을 따라 하나님의 말씀을 이루려 함이라. 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하심이라. 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도시니 곧 영광의 소망이니라. 같이 읽겠습니다. 이우라여 내 속에서 매우 역사하신 이의 역사를 따라 늘 다하여 수고하노라. 아멘. 제목 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 여러분 인사합시다. 내 인생의 비밀은 영광의 소망 되신 그리스도십니다. 여러분 우리는 지금 이제 이번 주 빌레몬서와 골로새서를 이제 주간의 성경 통독으로 묵상하게 되는데요. 에베소서와 골로새서, 빌레몬서, 또 빌립보서는 사도 바울이 옥중에서 쓰신 서입니다. 이 골로새서는 그리스도인이 어떻게 지어져 가는가, 에베소서는 교회가 어떻게 지어져 가는가. 그래서 오늘 이 골로새서에서 정말 참된 그리스도인들이 어떻게 교회 속에서 지어져 가는가, 이 부분을 주요 메시지로 담고 있습니다. 옆에 분 한번 인사해 봅시다. 당신은 나를 위하여 고통할 수 있습니까? 여러분, 우리는 고난이라고 하는 이 문제를 성경에서 계속 듣습니다. 예수 믿자마자 축복, 성공, 승리, 번영 이런 걸 들으면 참 좋지요. 그런데 성경은 특히 바울의 서신서를 교회 가운데, 성도들 가운데 던지는 이 서신서를 들어보면 좀 힘들인 만큼 고난에 대하여 계속해서 다루고 있습니다. 본인 스스로도 고난을 많이 겪었습니다. 그리고 성도들에게 고난을 겪으라고 이야기합니다. 이거는 옵션이 아니라 반드시 고난을 겪어라, 이렇게 이야기하고 있습니다. 근데 여러분, 우리가 고난을 좋아하는 사람은 아무도 없습니다. 다 편안한 걸 좋아하고 너그러운 걸 좋아하고 여유로운 걸 좋아하며 안락한 걸 좋아합니다. 그걸 우리는 행복이라고 세상에서 그렇게 배워왔습니다. 그런데 고난 중에서도 절구하는 사람들, 희한한 사람들이 발견되고, 고난 가운데서 실제 즐거움이 일어나는 이상한 현상이 신앙인들, 특히 우리 그리스도인들에게는 이게 희한한 일이 일어나게 되는 것이죠. 암에 걸려서 사경을 헤매는 죽을 날을 기다리고 있는 사람의 마음에 그 아픔은 육체의 고통도 심하지만 정신적으로 상당히 고통스럽습니다.
어떤 사고가 일어나서 자기의 삶 속에 상황이 완전히 바뀌어버렸을 때 매우 어렵습니다. 그리고 어떤 사람들은 부도가 난다든지 혹은 자기 실수로 어떤 문제가 터져서 그 일을 수습하기란 상당한 고통을 겪습니다. 그런데 우리 그리스도인들의 고난이라는 것은 이런 류가 아니에요. 정말 다른 어떤 사람들은 그 상황 혹은 그 지위, 그 신분을 포기해버린다든지 그리고 그 어떤 추구하던 것을 던져버리면 더 이상 거기에서는 그런 고난은 없습니다. 심지어는 사람이 너무 치닫을 때 목숨도 던져버린다고요. 그 고난을 피하기 위하여. 근데 우리 그리스도인들은 우리의 삶의 주인이 그리스도시여 고난은 하나님께서 허락해 주시는 어떠한 비밀스럽고 신비스러운 영역이요 또 그리스도인으로서 마땅히 통과해야 될 과정이기 때문에 그 신분을 포기하거나 그 지위를 던져버리거나 타협하거나 혹은 죽을 수도 없습니다. 옆에 인사합시다. 죽지 말고 끝까지 살아남으세요. 그래서 우리는 그것을 사명이라 부릅니다. 사실 고난을 누가 기다리는 사람이 있습니까? 원치 않아도 찾아오는 거예요. 영적으로도 마찬가지입니다. 내가 원하지 않아도 찾아오는 게 고난입니다. 그래서 여러분 이 고난에 대비해야 된다 정도가 아니에요. 물론 요한계시록 기록하고 있는 것처럼 대환란이 있습니다. 그 환란이 얼마나 지독한지 믿음 없으면 다 자빠지고 다 깨집니다. 그 전에 우리는 그리스도인으로서 이 삶을 살아가며 믿음을 키우는 것이죠. 고난을 대비하는 게 아니라 정말 믿음을 키우기 위함입니다. 방파제를 쌓는 게 아니라 믿음을 가지는 거예요. 어느 장치들 마련하는 게 아니라 영적인 강함이 있도록 믿음 가운데 성장하지 않고 견고하지 않으면 그 환란을 이길 수가 없어요. 저는 여러분들 환란에 대비할 수 있기를 바랍니다. 그 대비가 뭐냐 하면 믿음이에요. 그래서 오늘 이 본문에는 감옥에 있으면서 한 가지 목표를 향하여 끝없이 바라보고 그것을 향하여 가는 믿음의 사도가 온 그리스도인들에게 이야기하고 있는 것입니다. 특별히 이 골로새서를 집필하게 된 대상자인 이 골로새 교회는 사도굴이 목회한 곳이 아닙니다. 근데 이게 메시지를 던지면서 그 교회의 아름다운 소식을 듣죠. 5절을 보면 4절 5절을 보면요, 이는 그리스도 예수 안에서 너희 믿음과 모든 성도에 대한 사랑을 들었으며 너희를 위하여 하늘에 쌓아둔 마음으로 말미암아 소망을 말미암으니 곧 너희가 전에 복음의 진리 말씀을 들은 것이라. 그러니까 성도의 가장 본질적인 그 믿음과 예수 안에 믿음을 갖고 있었습니다. 그리고 그들에게 소망이 있고 사랑이 있었습니다. 믿음, 소망, 사랑이 그들 가운데 있었습니다. 참 아름다웠고 너무 좋습니다. 그리고 참 아름다운 소식들이 막 들리기 시작하고 대단했죠. 그런데 이 교회에 심각한 문제가 발생했습니다. 이거는 교회들처럼 그 교회에 심각한 문제가 발생했는데 그 문제는 이 영지주의죠. 거짓 교사들이 이단 사상을 전하는 거예요. 교회 안에 들어와서 그들이 어느새 교사도 되고 지도자가 되었습니다. 가르치는 사람들이. 그러니까 교회가 혼돈 가운데 빠져버리고 꼼짝도 하지 못하는 어마어마한 위기를 겪게 됩니다. 이를 향하여 사도 바울은
본인 스스로가 누구인가를 그들 가운데 전달하면서 이 교회를 세우기 위하여 진리 대신 예수 그리스도께 고정시킵니다. 이런 모든 문제의 해법은 그리스도 예수입니다. 그리스도 예수를 사랑하고 그리스도의 몸된 교회를 사랑하는 것 외에 어떠한 방법도 없습니다. 그 누가 도와주느냐? 절대 그렇지 않습니다. 당신이 열심히 한다고 되느냐? 그것도 안 되는 거죠. 정치가 변해서 우리를 도와주냐? 그것도 아니에요. 돈이 막 들어와서 도와주냐? 그것도 아니에요. 여기는 그리스도의 몸입니다. 그리스도께 영광을 돌리고 그리스도께로부터 나서 그리스도를 위하여 살다가 그리스도만을 생각하다가 그리스도를 중심으로 모든 생명일이 일어나는 것이죠. 그래서 그리스도가 우리에게 함께하지 않으면 생명은 없습니다. 그리스도가 함께하지 않으면 소망도 없고 사랑도 없으며 결코 믿음은 생기지 않습니다. 저는 여러분들 가운데 그리스도가 은혜를 주시길 바랍니다. 그래서 당신이 그리스도 안에 거하기를 축원합니다. 그것만이 유일한 해법이에요. 그러니까 가다가 그 끊임없는 고통의 길을 가다가 혼돈의 길을 가다가 그리스도가 계시면 이기는 거고 그리스도가 없으면 지는 거예요. 오늘 23절에서 이같이 이야기했습니다. 너희가 믿음에 거하고 터 위에 굳게 서서 너희 들은 바 복음의 소망 그 소망에 흔들리지 마라. 옆에 인사합시다. 복음의 소망에 흔들리지 마십시오. 왜? 누가 흔드니까요. 그 이단 사상이 흔들어지거든요. 안 흔들면 가만히 있으면 되죠. 흔든다고요. 안에 사상이 들어와서 헷갈리고 막 요동친단 말이죠. 근데 바울은 이같이 이야기합니다. 내가 너희를 위해서 받은 괴로움을 기뻐한다. 바울은 복음을 위하여 목숨을 건 사람입니다. 바울뿐 아니라 우리 모든 성도는요, 복음을 위하여 전부를 드리도록 부르심을 받은 사람들입니다. 내가 복음에 어느 정도 이렇게 방문하는 게 아니고 가져다 쓰는 게 아니고 복음 옆에서 함께 가는 게 아니라 이 복음을 위하여, 복음을 전하기 위하여, 복음대로 살기 위하여 전부를 내놓은 사람들입니다. 근데 바울이 이 같은 이야기합니다. 괴로움을 성도들을 위하여 복음을 전하며 살아가는 괴로움을 내가 기뻐하겠다. 우리도 멤버들이 여러분들이 복음을 전하고 또 주님을 섬기면서 힘든 일을 하면서도 많은 분들이 기뻐하고 또 다른 사람들에게 헌신하면서도 기뻐하는 모습을 봅니다. 그게 인간적인 게 아니죠. 그게 거짓이 아니죠. 옆에 인사합시다. 진실되게 기뻐합시다. 예, 그게 진정한 마음을 가지고 그렇게 우리가 서로를 위하여 살아간다면 머지않아 당신에게도 큰 부흥이 있을 겁니다. 근데 이 괴로움을 그는 기뻐한다 했고요. 그리스도의 남은 고난, 이것은 교회론입니다. 그리스도는 우리를 위하여 고난받으신 것이 이미 완전하셨고 모든 걸 다 이루셨습니다. 뭔가 모자라서 채우는 게 아니라 이것은 교회 가운데 우리 성도들 가운데 준 사명입니다. 그리스도의 고난을 내가 얼마나 그것을 존귀하게 여기고 사모하며 감사하며 은혜를 받았어요. 내가 그리스도를 위하여 삶을 드려야지 하는 그 마음이 그리스도의 고난에 참여하는 것인데 그것을 주님은 교회 가운데 남겨두셨습니다. 그래서 주님을 사랑하고 믿음의 복음의 소망에 흔들리지 않는 사람들은 이런
그리스도의 고난에, 그리스도의 남은 고난이라고 하는 그에 남겨주신 사명, 이것을 이루기를 원하는 거죠. 그래서 방문객이 아니라, 소비자가 아니라, 옆에서 그냥 함께 보는 구경꾼이 아니라, 뒷땅쌍땅이 아니라 두주입니다. 웃자다가 아니라 영원입니다. 항상 어떤 상황이 변하든 간에 항상 그렇게 가는 것이죠. 그 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 자기 몸에 채운다고 했습니다. 여러분, 오늘 이것은 우리 모든 성도들에게 주실 메시지입니다. 그리스도의 남은 고난을 내가 주님의 교회를 위하여, 주님의 몸된 교회를 위하여 내 몸에 채우는 거죠. 즉 다시 말하면 성도는 자기의 인생, 이 몸, 자기 삶, 이것으로 고통하지 않으면 교회를 위하여 그리스도의 남은 고난을 받을 수 없습니다. 아멘이십니까? 나는 좀 곱상하게, 좀 예쁘게, 엘레강스하게 이렇게 왔다가 그냥 딱 예배하고 딱 이렇게 해서 나의 삶을 딱 살고 교회가 필요한 건 좀 해드리고 이렇게 하면 된다라고 생각하는 것은 바울의 그리스도인 상이 아닙니다. 그 메시지가 아니고 성경적이지 않습니다. 저는 교회를 위하여 당신이 당신 몸에 고난을 채우기를 바랍니다. 그리고 사도 바울은 본인 스스로가 실제 복음을 전하면서 수많은 고난을 겪었습니다. 할례를 받은 사람들이 자기 할례를 받았다고 주장할 때, 여러분, 그것은 신앙이 아니라 할례를 받았던 사람들은 당시에 어떤 핍박들, 로마로부터의 어떤 핍박, 이런 것을 피하기 위하여, 또 유대인들로부터 어떤 핍박을 피하기 위하여 그들은 할례를 받았습니다. 그리스도인이면서도 예수 한 분은 충분합니다. 다른 뭐가 필요한 게 아니죠. 그런데 그들은요, 두 개 다 하면 좋잖아. 겸사겸사. 여러분, 양다리 걸치는 거, 그게 범죄입니다. 영적인 오염이죠. 이쪽이냐 저쪽이냐 택하라 말이에요. 여러분, 그게 복음입니다. 하나님이냐 우상이냐 택하라. 교회냐 세상이냐 택하라. 우리 어렵죠. 그런 거 싫은데, 그렇게 하고 싶지 않은데, 내 종교성을 위하여, 내 마음의 안녕과 번영을 위하여 내가 교회 좀 다니고 싶은데, 그러니까 여러분 진짜 성도가 안 되는 거죠. 진짜 성도가 되려면 복음의 이 진리인 그리스도의 남은 고난을 위하여 자기가 통과해야 돼요. 자기 몸을 가지고. 심령이 아파요, 힘들어요, 피곤해요, 괴로워요. 내 마음대로 안 돼요. 내 마음대로 이게 안 된단 말이죠. 내 마음대로는 내 인생의 기준이 아닙니다. 내 마음대로 하면 행복한 보이지만 그거는 내 인생의 기준이 아니고 감정적으로 만족하는 거예요. 정서적으로, 자기 의지적으로 만족하는 거예요. 그런데 성령의 뜻대로 사는 것은 고난스럽죠. 힘듭니다. 아픕니다. 그리고 피곤합니다. 나를 쳐서, 육체를 쳐서 복종시켜야 되니까요. 하나님 뜻 가운데 어려운 거죠. 쉽지 않은 일입니다. 고린도후서 11장 이하에 보면은 사도 바울이 고통 겪었던 일을 설명하고 있는데요. 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔하였으니 유대인들에게 40에 하나 감한 매를 5번이나 맞았으며. 그러니까 40대 맞으면요 너무 심각해서 사람이 죽는 경우가 많아서 40대 다 맞는 사람이 없답니다. 그리고 하나를 뺀 이유는 혹시 때리다가 실수할까봐, 한 대 더 때릴까봐요, 죽을까봐요. 그래서
애눈이를 둔 거예요. 그 배를 그가 여러 번 맞았습니다. 세 번 태장으로 맞고 로마가 때리는 방식이죠. 때는 거기에 납도 달려 있어서 살이 척척 떨어져 나간다 합니다. 그리고 돌로도 맞았습니다. 이 돌로 맞았을 때는 죽는 줄 알고 던져놨다가 살아난 거죠. 돌로 맞았으니까 죽었다고 판단한 거죠. 그만큼 처참하게 맞은 거예요. 좀 그냥 몇 대 맞은 게 아니라. 세 번 태장으로 맞고 한 번 돌로 맞고 세 번 파스하는데 일주일을 기쁨에서 지냈으며 어디로 가는지 알지 못하고 일주일 동안 바다를 헤매고 그 떨어진 조각 붙들고요. 캄캄한 바다 일주일 동안 그냥 굶으면서 추운데 말이에요. 이게 말도 안 되는 일이에요. 여러분 여행에 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방의 위험과 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중의 위험과 당하고 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르며 여러 번 굶고 춥고 헐벗었노라. 이 외의 이런 고사하고 오히려 날마다 내 속에 눌리는 일이 있으니 왜 눌렸을까요? 이렇게 많은 고난을 당하고 그가 늘 근심하고 걱정하며 아파하고 눌리는 일이 뭘까요? 여러분 이것이 중요합니다. 곧 모든 교회를 위하여 염려하는 것이다. 옆에 인사합시다. 당신도 교회를 위하여 염려하십니까? 그는 교회를 위하여 살았고 교회의 사람입니다. 왜? 교회는 그리스도 예수의 몸이라고요. 그리고 그리스도는 교회의 머리입니다. 그러니까 교회가 얼마나 소중한가. 교회론이 안 세워지면 많은 정도가 아니라 진짜 자기 신앙 가운데 교회론이 안 세워지면 그보다 이러면 위험한 게 없고요. 그보다 안타까운 게 없고 교회론이 안 세운 사람은 절대 그리스도론을 알 수 없습니다. 교회론이 안 세워진 사람은 절대 그리스도의 길을 갈 수 없어요. 교회에 없는, 교회를 사랑할 수 없는 신앙은 결코 견고할 수 없습니다. 온전할 수 없습니다. 그래서 여러분 에베소서를 비롯하여서 지금 이 골로새서는 교회와 성도가 어떤 관계가 있는가를 알려주는 것이죠. 그런 이야기하고 있습니다. 디모데전서 4장 10절에서 이를 위하여 우리가 수고하고 진력하는 것은 우리 소망을 살아계신 하나님께 두미니 곧 모든 사람 특히 믿는 자들이 구주시니라. 아멘. 교회는 즉 성도는요, 성도들은 참 특별한 특징이 있습니다. 그래서 여러분 예수를 믿기 전에 하나님의 은혜 가운데 들어가기 전에는 그리고 성숙하기 전에는 어릴 때는 잘 모릅니다. 성숙하기 전에는요 그리스도인들의 삶이 이해가 되지 않아요. 그리고 죽어도 저 삶이라면 나는 예수를 믿고 싶은 마음이 없을 것 같아요. 왜냐하면 사도 바울의 삶을 보고 예수를 믿고 싶은 사람들이 과연 몇 명이나 될까요? 예수 때문에 자기가 복음을 전하려고 또 교회를 위하여 성도를 위하여 자기 몸에다가 그리스도가 겪었던 그 고난은 뭡니까? 십자가의 고난 아닙니까? 그런 정도의 고통을 본인이 겪어내는 걸 자기 몸에 채운다고 해서요 교회를 위하여 그의 몸민 교회를 위하여. 그러니까 이 그리스도인은 성도는 교회와 뗄 수 없어요. 교회에 따로 할 수 없어요. 이 교회의 일부가 된다는 것은 그리스도를 머리를 모시고 주님의 뜻대로 하나님을 경외하며 살아가는 삶입니다.
그런데 이런 삶을 보고 누가 좋아해요? 오늘 많은 사람들은 내 뜻대로, 내 마음대로 뭐가 되어지고, 내 원하는 것을 찾아가고, 받아가고, 또 내 원하는 대로 이렇게 도와주고, 내 마음에 거슬리면 그냥 싫은 거예요. 배척하고, 틀어지고, 삐지고, 시험 들고, 충돌이 일어나고. 이게 하나님의 모시고 하나님 기준으로 살면서 교회의 몸된, 이 그리스도의 몸된 교회에 들어와서 본인이 접붙여져서 그 뿌리에서부터 나오는, 그 몸통으로부터 뻗어나오는 그 진액이 자기 안에 들어가서 자기가 생기가 일어나고, 그 진액의 영향을 받아서 자기가 변하며 거기에 접붙여져야 되는데 그렇지 않죠. 자기 뜻대로 받는 거예요. 달라 하고. 그 바람이 불면 어떻게 될까요? 더 이상 붙어 있을 수 없어요. 영향이 공급되지 않고 그건 떨어질 수밖에 없죠. 그럼 나중에 주워다가 아궁이에 넣죠. 그게 복음입니다. 그래서 내 원하는 대로 살면 있어 보이고 세상을 좋아 보여요. 저 사람 대단해 보이고. 근데 성경은 그걸 허락하지 않아요. 교회는 그걸 허락하지 않습니다. 어린 사람들에게는, 안 믿는 분들에게는 우리가 존중 다 해줍니다. 뭐라도 다. 그 복음을 전하기 위하여 그를 섬기고 함께 하죠. 그러나 그가 예수를 믿으면 그리스도의 말씀 가운데 그가 견고히 서갈 수 있도록 반드시 신앙 훈련해야 합니다. 근데 이런 모든 교회의 삶이 그 믿지 않는 사람들의 눈, 어린 사람들의 눈에는요, 아름답거나 좋아 보이지 않아요. 어떤 하나님의 성령이 임해서 그의 큰 은혜를 주실 때는 본인 스스로 이 복음에 참여하려 뛰어듭니다. 그렇지 않을 경우는 안 믿는 사람을, 혹은 신앙이 어린 데서 그대로 스타그나시옹, 딱 머문 사람은, 딱 머물러서 일어나지 않겠다고 결정한 사람은요, 이거 짊어지고 가기 어렵습니다. 이해가 되지 않는 거죠. 왜 그런가 하면 이렇습니다. 우리 믿는 사람들 이런 마찬가지지 않습니까? 우리는 우리의 모든 기준이, 가치가, 목적이 하나님께 있어요. 아멘이십니까? 우리 모든 가르침도 하나님께 있어요. 대한민국 문화도 아니고 이 시대의, 세대의 흐름도 아니에요. 다수의 여론의 요구도 아니에요. 나의 주관도 아니고요. 내 집안도, 부모님도, 내 할아버지도 아니다가요. 내 자녀들도 아니고, 내가 가야 되는 이 길은 그리스도께서 우리에게 주신 그 계명을 주셔서 그리스도의 영광을 위하여 가는 겁니다. 내 삶의 만족을 위해서 가는 길이 아니거든요. 그러니까 완전히 삶의 모든 게 다 다른 거죠. 그러니까 충격스러운 거죠. 이 길을 따르기 어렵죠. 힘든 겁니다. 그래서 많은 사람들이 이 길 가기가 어려워서 떨어져 나갑니다. 좁은 길입니다. 좁은 문이에요. 가시밭길이에요. 그럼에도 이 길을 가는 이유는 뭐냐? 하나님의 은혜가 그게 임했을 때 그 안에 믿음, 소망, 사랑이 움직이기 시작합니다. 그러면서 그가 바라보는 소망이 있어요. 절대 소망. 이게 뭐냐? 영광의 소망. 영광의 소망, 예수입니다. 여러분, 이걸 이해하지 못하면요, 믿는 그리스도인들의 삶에 아무것도 이해가 안 되잖아요. 그냥 종교생활 하면서 왜 저러나? 이런다고요. 그런데 중요한 것은 이것이 믿는 자들의 비밀이기 때문에, 너의 비밀은 뭐냐? 영광의 소망 되신 예수가 나의 비밀이다. 그분의 모든 가르침과 그분의 뜻 가운데 가기 때문에 그것을 위하여 판단하는 거죠. 나의 모든 판단 기준은 환경도, 사람들 요구도, 다수도, 뭐도, 내 마음의 정서도 이런 게 아니에요. 배경도 아니고 가난도 아니고 부귀도 아니에요. 오직 그리스도의 뜻이에요. 그리스도의 뜻이에요. 사도 바울도 그것 때문에 그 길을 가는 거예요. 그냥 자기가 포기해버리면 매 안 맞아요. 그냥 포기해버리면 감옥 안 갑니다. 저는 일 안 됐겠죠. 감옥을 들어가기를 얼마나 많이 갑니까?
배신과 올무와 근무와 술수와 고통이 얼마나 많습니까? 그 몇 맞는 게 쉬워요. 그런데 너희들을 위하여, 즉 성도들을 위하여, 또 교회를 위하여, 그리스도를 위하여, 그에게 영광의 소망 예수가 계시기 때문에, 그 비밀이기 때문에 포기할 수 없어요. 그 사실 여러분, 우리가 주님을 위하여 헌신한다 하고 수고한다 하지만 이것도 사람 개인의 의의가 아니라, 힘이 아니라 모두가 하나님의 은혜입니다. 그분이 우리가 그 길을 가도록, 그렇게 살도록 할 수 있도록 은혜를 베풀어 주는 거죠. 그래서 신기한 것은 여기에 있습니다. 고난을 왜 두려워하지 말아야 되는가? 옆에 인사합시다. 고난을 두려워하지 마십시오. 우리가 겪는 인생의 문제와 고난, 또 앞으로 일어날 수 있는 말할 수 없는 그 고난들, 우리는 인생에서, 세상에서 여러 가지 삶의 이유들로 겪었던 고난의 아픔을 알기 때문에 고난은 피해가고 싶습니다만, 그리스도 안에서 왜 우리가 고난을 두려워 안 해도 되는가 하면 하나님께서 고난보다 큰 은혜를 주십니다. 아멘이십니까? 우리가 보는데 바울이 겪었던 이 고난은 나는 못할 것 같다. 죽어도 못할 것 같다. 어떻게 이리 매를 맞지? 이건 안 되겠다. 어떤 사람은 그럽니다. 매도 맞으면 이골이 난다 이렇게 생각하고, 아니에요. 하나님께서 은혜를 주십니다. 은혜를 주시기 때문에 당신이 고난 받을 때 하나님은 그 큰 은혜를 주셔서 아무것도 아닌 것처럼 하나님께 감사를 드릴 수 있습니다. 몸은 아파요. 뭐 아픈 거 어떻게 하겠어요? 힘도 없어요. 그러나 하나님께서 그 넘치는 은혜를 주시기 때문에, 그래서 감옥에 있으면서 기뻐하라 이거 외치고요. 아멘이십니까? 감사하라 외치는 거예요. 그래서 이것이 믿음으로 견고하게 당신 가운데 자라나서 있으면요, 돈도 없고 학위도 없고 명예도 없고 주변에 도우는 사람도 없어도요, 당신은 승리자입니다. 여러분, 그런 사람이 그리스도의 교회를 위하여 세우시는 거예요. 오늘 여러분, 우리는 그럽니다. 맞아요. 교회에 왜 세상적으로 잘 나가는 그런 사람들이 없나? 왜 교회에 그런 사람들이 없나? 라고 생각합니다. 근데 교회에 만약 그런 분들이 많이 왔어요. 대단한 사람들이 많아요. 그게 나쁘다는 게 아니에요. 도움도 됩니다. 근데 결국 그리스도의 영광에 참여하기는 어려워요. 그런 어떤 세상적 어떤 자질이나 영향력이 아무것도 아닌 게 아니라 소중합니다. 그러나 그에게 이것이 없으면, 금방 말씀드렸던 스티그마죠. 자기 몸에, 나는 내 몸에 예수의 흔적, 내 마크 드 크리스트, 세녀 예수의, 주 예수 그리스도의 스티그마가 있다. 온몸이 엉망이죠. 그리스도를 위하여 몸에 말이에요. 진짜 자기 몸에. 할례 그 딱 한 번 하고 나서 끝나고 뭐나 이게 아니에요. 침례 한 번 받고 나 끝나고 뭐 교회 동료다 그게 아니에요. 그게 우리 알잖아요. 그런데 온몸에 자기가 그걸 겪은 거예요. 이런저런 이야기를. 우리 디에리 목사님 설교하시면서 두기구와 유두구가 자빠져서 떨어져서 죽었잖아요. 그때 그러시더라. 어떻게 사도 바울이 설교하는데 잘 수가 있느냐. 그 입에서 나오는 말씀 메시지는 뭐 대단했죠. 근데 되게 중요한 건 뭐냐, 그가 산 삶이 이거 잘 수 없어요. 이거 막 생생한 고난이에요.
옆에 인사합시다. 고난의 현장에 계십니까? 네, 여러분, 우리가 애써 고난에 뛰어들어가고 고난을 맞이할 필요는 없는데, 예수 그리스도와 교회와 이 복음을 위하여 내가 그 일을 가면 고난은 있습니다. 어렵게 살려고 하고 하면, 거룩하게 경건하게 살려고 하면 고난은 피해갈 수 없고요. 그리고 이 고난의 길을 갈 때 그 고난 때문에 당신이 두려워서 못 가면, 그러면 성도 아니에요. 두려움 없이 이 길을 가시길 축원합니다. 그리고 결국은 이 몸에 스티그마를 가지는 거죠. 흔적입니다. 예수의 흔적. 옆에 인사합시다. 당신 몸에 예수의 흔적이 있습니까? 내가 옛날에 죽다가 살았다. 내가 그때 그 일을 했다. 이걸 남들 앞에 자랑하려고 하는 게 아니에요. 나 이런 일을 했고, 행위적인 걸 이야기하면서 자랑하는 것은 비복음이에요. 비성경적인 거예요. 그런 자기 안에, 자기 몸에 그리스도를 말미암아 겪었던 사람들이 있습니다. 저를 많이 봅니다. 진실하게 주님을 섬기며 우리 형제는 여러분들입니다. 선교 때나 캠프 때나 교회에서나 보이지 않는 곳에서나 아무에게도 드러내지 않고 그 일을 묵묵히 주님을 위하여 섬기는 것, 그 사람의 칭찬을 기다리는 것도 아니에요. 오직 하나님을 위하여 가는데 당신에게 유익한 거죠. 당신이 그렇게 되는 거예요. 일전에 모든 환난을 통과할 때 그리스도를 위하고 교회를 위하고 성도를 위하면 당신이 이깁니다. 고난은 고문이 아닙니다. 고문하는 게 아니다고요. 자해하는 게 아니다고요. 고난은 신비스럽습니다. 특히 그리스도인들이 이 고난이 얼마나 신비스러운가 하면요, 하나님의 메시지가 있고 은혜가 있고요, 기쁨이 있고, 그 기쁨이 뭐 먹어서 뭘 얻어서 뭘 이루어서가 아니에요. 남들이 함께 해주셔서 아니에요. 내가 그리스도와 함께 할 때 이 그리스도께서 어떤 은혜를 주시는가, 말할 수 없는 은혜가 고난 가운데 있기 때문에 저는 여러분들이 기뻐하고 감사할 수 있기를 바랍니다. 말씀을 정리해 보겠습니다. 내가 교회의 일꾼된 것은 하나님이 너희를 위하여 내게 주신 직분을 따라 하나님 말씀을 이루려 함이라. 여러분, 교회의 일꾼이, 여러분 만분 교회의 일꾼이시죠. 그런데 우리 간혹 한국 교회에서는 그렇잖아요. 직분자, 집사, 근사, 장로, 이런 거 직분을 교회 일꾼이라 생각하죠. 그것도 맞아요. 근데 사실 우리 모든 사람들은 다 주님 앞에서 직분도 있고 직임도 있는 것입니다. 아멘이세요? 왜냐하면 내가 맡아서 당연히 해야 될 그 본분이 있죠. 그 조그만 한 개라도, 저 한 사람에게라도 내가 도우는 게 있죠. 내가 아니라 나를 통하여 내가 그리스도의 남은 고난을 내 몸에 채우면서 저 사람을 세우려고 하는 거죠. 근데 많은 경우에 사람들은 타이틀을 원합니다. 자리를 원한다고요. 그 자리를 유지하기 원하고 그 자리를 얻기 위하여 막 그런다고요. 근데 실존적이지 않은, 실제가 아닌 그런 직분들은 아무런 의미가 없습니다. 계급장은 필요가 없다고요. 진짜로 내가 그 일을 맡아서 감당하는 게 중요합니다. 그런데 오늘 이 직분은 뭐를 위한 것인가? 성도들을 위하여, 저 교회를 위한 겁니다. 아멘이십니까? 그리고 하나님의 말씀을 이루기 위하여 직분이 필요한 거예요. 즉 하나님의 말씀을 이루는 교회가 되려고 하면 반드시 직분이 있어야 합니다. 일을 하기 위함이 아니라 하나님 말씀을, 타이틀이 아니라 하나님 말씀을 교회 가운데 이루기 위해서는 성도가 반드시 직분을 가져야 합니다. 모든 성도가. 여러분 처음에 예수 믿고 나서 믿음 자라면서 하나씩 가지기 시작하잖아요. 근데 절대 강요하거나 억지로 하면 안 되고요. 자기가 힘이 넘치도록 해서 하면 안 되는 게, 그 힘이라는 게 하나님께로 나오는 힘인데 본인이 믿음이 없어요. 은혜가 없단 말이에요.
근데 그거 하려고 해버리면 나중에 자빠진다고요. 그 남에게 보이려고 하고 다른 이상한 생각 때문에 한 거예요. 그런데 자기 안에 믿음이 넘치면 하세요. 믿음이 넘쳐서 이게 끝까지 갈 것 같으면 하시라고요. 며칠 하다 그만두는 게 아니라 끝까지 갈 것 같으면 하시길 바랍니다. 우리는 부르키나파소와 베닌과 토고를 선교지로 받았습니다. 우리 교회에게 준 하나님의 직분이죠. 아멘이십니까? 그걸 포기하지 않을 거예요. 끝까지 가는 거예요. 저도 사역을 하다 보니까 목사지만 한 가지, 두 가지 일들을 계속 더 주세요. 그 일들 중에 한 개가 이 파리 열방교회가 생긴 이유기도 하죠. 저는 그냥 후배에 북부에 있으면 되는데 하나님께서 저보고 그 마음을 주셔서 가라 했고 며칠 오다가 몇 개월 하다가 몇 년 하다가 그만둘 일이 아니었어요. 하나님께서 어려웠지만 몇 명도 없었지만 캄캄한 극장에서 했지만 하나님께서 이 교회를 통해서 아프리카 교회들을 열었단 말입니다. 할렐루야. 옆에 있는 사람이 당신이 함께 하셨습니다. 이 비밀은 이걸 같이 한번 읽으십시다. 26절인데요 26절입니다 시작. 제가 잘못했습니다. 예유를 줘야죠. 1장 26절 시작. 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하심이라. 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도시니 곧 영광의 소망이니라. 아멘. 이 비밀이 예수 그리스도 영광의 소망입니다. 그래서 성도들의 삶을 이해하고 진짜 성도의 삶의 가치와 미래와 모든 게 이해하려고 하면요, 영광의 소망 되신 예수가 얼마만큼 그에게 중요하게 강력하게 역사하고 계신가, 그가 얼마나 중요하게 강력하게 그리스도 예수를 붙들고 있는가, 이걸 보면 아는데요, 특히 이 비밀 중에 한 개 구체적인 적용을 보면요, 그 영광의 소망 예수를 알기 때문에 이 땅에 마음을 두지 않고 세상에 마음을 두지 않고 육체에 마음을 두지 않고 이게 예쁘게 뭐 하고 뭐 이렇게 하는 게 아니라 스티그마를 막 남기면서 말이에요. 온몸에 고난을 막 채우면서, 그죠? 엉망이죠. 견뎌내고요, 교회를 통하여 교회 속에서요, 교회를 세우기 위하여 저는 그 존귀한 분들에게 감사를 드립니다. 그래서 역사가 일어나고 변화가 일어나는 거죠. 그러면 이 비밀은 뭐냐 하면 성도와 교회, 그리스도는 구분할 수 없다, 뗄 수 없단 말입니다. 분리시킬 수 없다. 이 교회 속에서 내가 이 영광의 소망 예수를 모시고 살아가는 거예요. 교회가 함께하는 선교 사역과 복음전도 사역과 섬기는가, 교회를 위하여, 이 교회를 세우기 위하여 가는 거죠. 교회에 없는 성도는 없습니다. 아멘이십니까? 그렇게 되는 거예요. 진짜 성도라면 반드시 교회 속에서, 이것은 만세와 만대로부터 감추어진 것 같은 것입니다. 그래서 여러분, 이 교회가 얼마나 소중합니까? 핏값으로 이 교회를 세우시는 거, 만세와 만대로부터 감추어졌던 것들을 주님께서 드러내시고 이 교회 속에서 성도가 자라게 하고, 여러분은 다 이 은혜를 받고 여러분 다 이 영광의 소망을 끝까지 붙들 수 있는 거 다 교회에 통하여 이루어지는 겁니다. 이 교회는 예수 그리스도가 머리시고 우리가 몸입니다. 아멘이세요? 저도 이 교회가 덜덜 떨립니다. 뜬다고요. 교회가 목숨보다 소중하다고요. 아멘이십니까? 그렇죠. 왜? 하나님께서 영광이 있으니까. 그래서 세상 사람들이 그렇게 생각하지 않아요. 세상 사람들은, 믿음이 없는 사람들은 생각하지 않아요. 관심도 없어요. 자기 마음대로 하죠. 그런데 그리스도의 사람들은 그렇지 않아요. 이게 단순한 구조가 아니다고요. 건물이 아니라 우리가 단순하지 않아요. 하나님께서 핏값으로 만대부터 만세전부터 이 교회를 통하여 하시려고 파리 열방교도 그냥 툭 튀어나온 게 아니에요. 하나님께서 그 의지를 품어서 만드셨단 말이죠. 옆에 우리 인사합시다. 당신은 만세의 비밀을 경험하고 계십니다. 말씀 정리하겠습니다. 두 번 정리하고 있어요. 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람 가르치면 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 함이니, 이를 위하여 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의
역사를 따라 힘을 다하여 수고하느라 진짜 끝까지 수고하거든요. 그뿐 아니라 모두가. 왜 그렇습니까? 자, 이게 비밀입니다. 되게 중요한 비밀입니다. 내 속에서 역사하시는 힘이 있어요. 성령이 있습니다. 아멘이십니까? 옆에 있는 사람이 당신에게 역사하시는 힘이 있으십니까? 여러분, 사실 우리가 이걸로 살아요. 뭡니까? 어디 있습니까? 뭘로 합니까? 이거예요. 영광의 소망 되신 예수를 끝까지 붙들고 갈 수 있는 것도 이 속에 성령이 역사하는 거, 이거밖에 없어요. 그래서 진짜로 열심히 하는데, 수고하는데 할만해요. 아멘. 다시 인사합시다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 걸 다 할 수 있습니다. 왜? 사람들을 세우기 위하여. 그래서 여러분 한 모든 사역, 교회가 하는 사역이 뭐냐? 복음을 전파하고 또 다른 사람을 사역하기 위하여 목장도 하고요. 복음도 전하고 돕기도 하고 어르신들 모시기도 하고 음식도 하고 청소도 하고 수많은 일들이 있죠. 그게 만세전에 우리를 향하여 주신 이 비밀의 현장 속에서 살게 할, 우리를 세우기 위함이에요. 일하는 게 중요하지 않아요. 내 안에서 역사하시는 힘이 능력을 쫓아서 자원하는 마음으로. 그래서 저는 여러분에게 여러 번 말씀드립니다. 아주 어떤 잘못 판단한 이상한 사람들이 교회가 다른 사람 일을 시킨다고 하는데, 저 역시도 여러분 누가 강요하지 않아요. 저에게 누가 저에게 일을 하라고 강요하겠습니까? 교단에서도 일하라고 강요하지 않습니다. 부탁은 몇 번 했어요. 저한테 뭐 이런 거 있는데 해줄 수 있겠느냐, 뭐 이런 게 있는데 뭐 해줄 수 있겠느냐. 한 번도 거절 안 했어요. 왜? 내 안에 뭐 역사하시는 하나의 은혜가 있으니까. 그러나 다른 분들한테 제가 하라고 강요하지 않습니다. 우리 교회에 제가 여러분들에게도 부탁도 드리고 지금도 다시 한번 부탁합니다. 그 누구에게 강요하거나 부탁하거나 하지 마세요. 아멘이십니까? 자기가 안에서 역사하는 힘이 있을 때 대화를 통해보고 이런 게 있는데 어떻게 하겠느냐. 그래서 자기가 원한다면 자원하는 거죠. 그렇게 하면 하나님의 성령이, 보세요, 달란트를 남겼던 사람들 중에 은혜가 더 있어서 열심히 충성스럽게 착하게 한 사람들이 더 주시고, 그렇게 어렵게 악하게 안 한다고 해서 안 되는 거죠. 그건 하나님께서 알아서 하시는 거예요. 그런데 그 사람 어떻게 그 많은 일을 하면 해줬을까요? 왜? 안에서 역사하는 힘이 있단 말이에요. 저는 이 역사하는 힘이 당신에게 넘치기를 축원합니다. 예수 그리스도가 당신의 영원하신 완전하신 하나님의 소망이 되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 파헤쳐도 이해되지 않는 그리스도인들의 삶의 비밀, 너무 비현실적이고 비사회적이고 때로는 비경제적이고 한편으로는 어떻게 지를 수 있을까라고 생각할 수 있는 그들의 희생, 헌신 때문에 오해도 많고 비난도 들을 수 있습니다. 물론 우리는 사회 질서를 존중해야 되고 가정도 소중히 여기고 그 모든 부분에 다 소중히 여기는 게 당연한 것입니다. 인생을 향한 교회의 비밀은 그리스도의 고난을 당신 몸에 채울 때, 그게 중요한 것입니다. 질문하겠습니다. 당신이 생각하는 당신 인생의 영광의 정의는 무엇입니까? Quelle est la définition de gloire dans ta vie? 당신 인생 속에서 영광이란 이것이다, 나의 영광이란 이것이라는 정의가 뭡니까? 하나님, 저를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 기도하겠습니다.
남은 인생의 여정과 당신 인생입니다. 당신 인생의 여정과 그리스도의 영광과 하나님의 교회를 위해서 기도하십시다. 분리할 수 없는 거라고 했습니다. 뗄 수 없는 거예요. 그래서 남은 여세 하나님의 큰 은혜와 평강이 넘치며 또 주께 주신 그 비전과 사명이 이루어졌어요. 한 사람의 생애가 얼마나 존귀한가. 교회를 붙들고 교회를 세우는 사도 바울은 여러 교회들을 세우고 붙들었습니다. 평신도로서 당신이 교회의 기둥이 되시길 축원합니다. 선교지의 기둥이 되기를 축원합니다. 당신을 말미암아서 수많은 영혼들이 하나님께 나오는 종교한 인생을 살 수 있도록 당신의 기업도 주시고 또 직업에 놀라운 축복도 주시고 학업의 능력도 주시고 손을 하는 모든 것에 뛰어다니는 꿈꾸는 모든 것에 성령이 동행하시는 은혜 있기를 바랍니다. 당신 속에 역사하시는 성령께서 간섭할 수 있기를 바라며 우리 기도 제목을 두고 기도하겠습니다. 하나님 우리 아버지 건강하시고 주시옵소서. 저를 위하여 기도해 주신 일어서신 기도하겠습니다. 우리 서신 분들을 위해서 기도할 때 믿음, 소망, 사랑을 가지고 사랑의 형제가 믿음을 가질 수 있도록 큰 은혜에 넘치는 믿음이 있을 수 있도록 또 그 소망은 예수 그리스도가 절대 소망이 될 수 있도록 또 그 사랑이 그로부터 많은 사람들이 흘러나갈 수 있도록 또 당신의 인생의 공간 문제도 주님 앞에 내려놓으면서 기도하겠습니다. Divine bénisson et nous t'adorons, bénis-les tous, Seigneur, en ton nom, Père, aimerait d'amener sur chacun, en ton nom, Seigneur, bénis-les tous, Seigneur, en ton nom, Père, sois loué, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, Allez, Seigneur, en ton nom, Père, nous te bénissons et nous te louons, Seigneur, merci, Seigneur, alléluia, Abba, Père, tu agis en ton nom, Père, au nom de Jésus, Seigneur, Abba, Père, agis, Seigneur, en ton nom, Seigneur, 나리 히리 가브람 비시나 하라 가브람 비시나 아바 군데 히리 가브람 비시나야스 나리 히리 가브람 비히리 가브람 비시나야스 아바 군데 히리 가브람 비시나야 하라 가브람 비시나 아바 군데 히리 가브람 비시나 베리누투스 세뇨 할렐루야